Good morning. In the last lecture of Process Instrumentation 2, આપણે લોકો Unit 2, that is Level Measurement Techniques study કરતા હતા. Okay. આ ચેપ્ટરનો એક ક્વિક રિવ્યુ કરી લઈએ and then આજનો ટોપિક સ્ટાર્ટ કરીએ. Just a minute. Yes. આપણે આમાં લેવલ મેઝરમેન્ટ માટે વપરાતા અલગ-અલગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સનું કન્સ્ટ્રક્શન, એનું વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ અને એનું વર્કિંગ એના વિશે આપણે આ ચેપ્ટરમાં ભણવાનું છે. Almost all of the topics have been covered. Only 3 topics are remaining, જે છે level switches. Okay. We studied about the level measurement importance, level ના units. પછી level measurement ની જે techniques છે એને આપણે બે typesમાં divide કરેલી, that is direct methods and indirect methods. Okay. Direct methods માં bob and tape method and side glass method. Indirect method માં pressure gauge type અથવા તો hydrostatic pressure measurement અને બીજું હતું electrical methods. Okay. આ બધા ટોપિક્સ જે છે આપણે ઓલરેડી કવર થઈ ગયા છે in the previous lectures. Indirect methods માં hydrostatic pressure type and electrical methods. Hydrostatic pressure માં આપણે again 4 types જોયા હતા. Pressure gauge method, air bellows method, air purge method and liquid purge method. Okay. આ ચાર type આપણે જોયા હતા in hydrostatic pressure type level measurement, which is an indirect method of level measurement. Okay. જેમાં આપણે pressure ને માપીને એના ઉપરથી level જે છે એને measure કરતા હતા. Okay. Next type was the electrical methods. Electrical ma we did the capacitance type level measurement, then radiation type level measurement. હવે capacitance type level measurement જે છે એ again એક contact type of level measurement છે અને radiation type level measurement જે છે it is a non contact type of level measurement અને એ પણ એક electrical method જ છે. Okay. Then ultrasonic level detector, optical level detector, laser level sensors. આટલું જે છે આપણે કવર થઈ ગયું છે. And the last topic was differential pressure type level measurement. કે પ્રેશરનો જે ડિફરન્સ છે એના ઉપરથી લેવલ કેટલું છે એ આપણે મેજર કરી શકીએ છીએ. ઓલરાઈટ, આ બધું આપણે કવર થઈ ગયું છે ઓલરેડી. Then the last topic was level switches. ઓકે, આમાંથી આપણે 3 ટાઈપની લેવલ સ્વિચ જે છે એ કવર થઈ ગઈ છે. That is float type level switch, displacer type level switch and conductivity level switch. આટલી સ્વિચીસ જે છે એ આપણે લાસ્ટ લેક્ચર સુધીમાં કવર થઈ ગઈ છે. 3 more switches are remaining, જે આજે હું તમને કરાવવાની છું. Okay. So the first one is microwave level switch. Microwave level switch. It is a non-contact type of level switch. મતલબ તમારું જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, તમારું જે મેઝરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, સ્વિચ છે, એનો કોઈ પણ પાર્ટ જે છે એ તમારા મેટર સાથે, મતલબ જેનું તમારે લેવલ મેજર કરવાનું છે એની સાથે ક્યાંય પણ કોન્ટેક્ટમાં આવશે નહીં. there will be no physical contact. Okay. Rather આપણે માઇક્રોવેવ્સ નો યુઝ કરશું to trigger the switch. All right. Now as we know કે માઇક્રોવેવ જે છે it can pass through walls. All right. AV walls which are made up of insulators with low permittivity. For example, plastic છે, glass છે, bricks છે, dried brick, સુકાઈ ગયેલી bricks છે, ceramics છે. તો આ બધા પ્રકારના જે મટીરિયલ્સ છે એના થ્રુ માઇક્રોવેવ્સ જે છે એ ઇઝીલી પાસ થઈ શકે છે. ઓકે. માઇક્રોવેવ બેરિયર સ્વિચ. ઓકે, માઇક્રોવેવ બેરિયર સ્વિચ એનું બીજું નામ છે માઇક્રોવેવ બીમ બ્રેકર લેવલ સ્વિચ. અને માઇક્રોવેવ બેરિયર સ્વિચ પણ કહેવાય છે અને માઇક્રોવેવ બીમ બ્રેકર લેવલ સ્વિચ પણ આને કહેવાય છે. આ પ્રકારની જે સ્વિચીસ જે છે એ અપર અને લોઅર લિમિટ જે છે એ ડિટેક્ટ કરી શકે છે. ઓકે. સો ફર્સ્ટ થિંગ, ઇટ ઇઝ અ નોન કોન્ટેક્ટ ટાઈપ ઓફ ડિટેક્શન એન્ડ ઇઝી મેન્ટેનન્સ, બીકોઝ એનો કોઈ પણ પાર્ટ જે છે એ મટીરિયલ સાથે એક્સપોઝ થતો નથી. ઓલરાઈટ. બીજી વસ્તુ કે આ પ્રકારની સ્વિચીસ જે છે એનું માઉન્ટિંગ પોઝિશન્સ જે છે એ પણ તમે બહુ ઇઝીલી ડિસાઇડ કરી શકો છો, ફિક્સ કરી શકો છો, બીકોઝ ડિટેક્શન જે છે it works when the accumulation of material blocks the straight line between the transmitter and the receiver. એક ટ્રાન્સમીટર હશે અને એક રિસીવર હશે, જેમાં એક ટ્રાન્સમીટરમાંથી માઇક્રોવેવ્સ એમિટ થતી હશે, સ્ટ્રેટ બીમ પાસ થતો હશે. ઓકે, એકદમ ફોકસ્ડ બીમ, અને એની સામે એનું રિસીવર હશે. ઓકે. સો the mounting position you can decide as per your application and as per your requirement. Okay. Typically આમાં wood chips, paper, carton chips, lime pebbles, આ બધું જે છે આ બધા ટાઈપના જે મટીરિયલ છે એને મેજર આમાં કરી શકાય છે. ઓકે.
So basically, microwave barrier switch or beam breaker switch can detect the presence or non-presence of materials inside containers made of low permittivity without making any contact with the actual materials inside. Okay, now how it works. Okay, પહેલા આપણે સમજીએ. This is the basic construction. એક ટ્રાન્સમીટર છે જેમાંથી માઇક્રોવેવ્સ એમિટ થાય છે, as you can see here. Okay, અને એની સામે છે એક રિસીવર છે. રિસીવર જે છે એ માઇક્રોવેવ્સ ને ડિટેક્ટ કરે છે. Okay, now what is happening, as you can see in this એક જ minute. Yes, good morning, good morning. Okay, so what is happening here, as you can see, કે જ્યારે માઇક્રોવેવનો બીમ જે છે, જ્યારે the tank is empty, when the tank is empty, ત્યારે માઇક્રોવેવનો જે બીમ પસાર થાય છે અને સામે રિસીવરમાં જે ઇન્ટેન્સિટીથી જે એનર્જીથી રિસીવ થાય છે, that will be the same. Okay, because there is no absorption or reflection of the microwaves. પણ જેમ જેમ લેવલ વધે છે એટલે શું થાય છે કે બીમ બ્રેક થાય છે. ઓકે, બીમ બ્રેક થાય છે એટલે તમારું જે સિગ્નલ જે છે એનું ડેમ્પિંગ થાય છે. ઓકે, સિગ્નલ જે છે એનું ડેમ્પિંગ થાય છે. એનો મતલબ શું છે કે સિગ્નલ જે છે એ થોડું ઘણું એબ્ઝોર્બ થઈ જાય છે અથવા રિફ્લેક્ટ થઈ જાય છે. ઓકે, એટલે રિસીવર પાસે જે સિગ્નલ રિસીવ થાય છે એની ઇન્ટેન્સિટી will not be the same as the transmitted signal. Okay, so એનો શું મતલબ થયો કે the switch will be triggered. The switch will be triggered. શું કામ? કારણ કે સામે જે ઇન્ટેન્સિટીથી રિસીવ થાય છે, that is not the same as the sent signal. All right, so as soon as the medium enters the radiation area, the microwave signal is damped so that only a small part reaches the receiver. This is used for recognizing, this is recognized and used for triggering the switching signal. Okay, આનાથી switching signal જે છે એ trigger થાય છે, as you can see in this animation. All right. Yes, there is a question. Yes, Harish bhai, reassessment નું result હવે આવી જવું જોઈએ because it's been almost 10 days. 10 દિવસ કરતા વધારે થઈ ગયો છે that the papers have been checked. So you can expect any time now. Maybe next week સુધીમાં આવી જાય એવું મારું માનવું છે because 10 દિવસ કરતા વધારે થઈ ગયું છે since we have submitted the papers. So you can expect maybe in next week. You can have the result. You will get the result. Reassessment. All right. તમે કયો સબ્જેક્ટ રીઅસેસમેન્ટમાં નાખેલો છે? CC and EPI. Okay, EPI ક્લિયર નથી થયું તમારે. All right. Okay. ચલો. So I hope microwave level switch જે છે એ ક્લિયર થઈ ગયું છે તમને. Okay, no problem. All right. So this was about microwave level switch. All right. Next type of level switch is rotating paddle level switch. Rotating paddle. Okay. હવે આમાં જુઓ તમને દેખાય છે કે સિમ્પલ અસેમ્બલી છે. This is the tank જેનું તમારે લેવલ મોનિટર કરવાનું છે. All right. એની સાથે અહીંયા એક પેડલ અટેચ છે. પેડલ જે છે એક મોટરની શાફ્ટ સાથે કનેક્ટેડ છે. It is connected to the shaft of a synchronous motor. Okay. હવે જ્યારે તમારું મેટર જે છે એ જે શાફ્ટ જે છે, જે પેડલ જે છે એની કરતા ઓછું હશે ત્યારે શું થશે કે પેડલ જે છે એને મોટર રોટેટ કરે છે at 1 RPM, at the speed of 1 RPM. Okay, 1 revolution per minute. એટલે 1 RPM ની સ્પીડ થી તમારું આ જે પેડલ જે છે એ રોટેટ થાય છે, as you can see in the animation. Okay, હવે જ્યારે લેવલ વધે છે, as you can see, જ્યારે આ એક જ મિનિટ, જ્યારે આ લેવલ વધે છે ત્યારે શું થશે કે પેડલ જે છે એ ફરવાનું બંધ થઈ જશે. પેડલ જે છે એ રોટેટ થવાનું બંધ થઈ જશે અને મોટર જે છે એ સ્ટોલ થઈ જશે. સિંક્રોનસ મોટર જે છે એ સ્ટોલ થઈ જશે. સ્ટોલિંગ મીન્સ વોટ? કે એને વોલ્ટેજ તો મળે છે ટુ રન ધ મોટર. Okay, sufficient voltage મળે છે to run the motor, but because of the load on the other side, મતલબ પેડલ જે છે એ ફરી શકતું નથી because of the increased level of the matter. તો એનાથી શું થશે કે પેડલ જે છે એ ફરી શકશે નહીં. બેઝિકલી મોટર તમારી સ્ટોલ થઈ જશે.
ઓકે, તો મોટર જે છે સ્ટોલ થઈ જશે તો એનાથી આની સાથે એક માઇક્રો સ્વિચ અટેચ્ડ હશે. ઓકે, જે એનું સ્ટેટ ચેન્જ કરશે. ઓકે, જે ઓન હોય તો ઓફ થશે, ઓફ હોય તો ઓન થશે. ઓલરાઈટ, આ પ્રકારની જે સ્વિચીસ જે છે એ દે આર સુટેબલ ફોર પાવડરી products and processing industries such as plastic, chemical, cement, fertilizer powder, etc. બરાબર? Is this clear? As you can see in the animation, આપણે અહીંયા ઇન્ડિકેશન માટે એક બલ્બ બતાવેલો છે that the motor has stalled and it is not rotating. It means કે સ્વિચ જે છે એ ટ્રિગર થઈ ગઈ છે. ઓકે, આ ક્લિયર? રોટેટિંગ પેડલ સ્વિચ ક્લિયર? ચેટ બોક્સમાં યસ ઓર નો લખી નાખો તો હું આગળ વધું. Okay, all right. Okay. All right. So this was about the rotating paddle level switch. The third type and the last type of level switch is the tuning fork level switch. Tuning fork level switch. હવે tuning fork જે છે ને એ આપણે સ્કૂલમાં આવતું, if you remember, કે fork હોય, ઓકે, એને તમે સેજ પછાડો એટલે શું થશે કે એ પર્ટિક્યુલર ફ્રીક્વન્સીથી એ વાઇબ્રેટ થવા લાગશે. ઓકે, એક પર્ટિક્યુલર ફ્રીક્વન્સીથી એ વાઇબ્રેટ થવા લાગશે. હવે એનું જે વાઇબ્રેશન જે છે એની જે ફ્રીક્વન્સી છે, ઓકે, એ એમ્પ્ટી મીડિયમમાં કંઈક અલગ હશે, અને જો લેવલ વધી જાય છે એન્ડ ઇટ એન્ટર્સ ઇનટુ સમ અનધર મીડિયમ, બરાબર, તમારા આમાં જે મેટર હોય જેનું તમારે લેવલ જે છે મોનિટર કરવાનું છે, જેની સાથે તમે સ્વિચ કનેક્ટ કરેલી છે, તો વેન ઇટ ઇઝ એમ્પ્ટી ત્યારે જે ફોર્ક વાઇબ્રેટ થાય છે, યસ, હા હરેશભાઈ, એમાં NONC કોન્ટેક્ટ આવશે. This animation is only for your reference. આને તમે આગળ ઇન્ડિકેશન અલાર્મ માટે પણ બતાવી શકો છો, એના માટે તમને બતાવેલું છે, બરાબર. બાકી સ્વિચીસ જે છે આગળ NONC કોન્ટેક્ટ સાથે લાગેલી હશે. ઓલરાઈટ, યસ. ફોર્ક જે છે ટ્યુનિંગ ફોર્ક, એને તમે વાઇબ્રેટ કરાવો તો એક પર્ટિક્યુલર ફ્રીક્વન્સીથી એ વાઇબ્રેટ થતું હશે. ઓકે, હવે જ્યારે ઓપન સ્પેસ છે જેમાં કોઈ મટીરિયલ એન્ટર્ડ નથી, તો ઇન ધેટ કેસ એનું વાઇબ્રેશનની ફ્રીક્વન્સી અલગ હશે. અને જ્યારે એ, એઝ યુ કેન સી ઇન ધીસ ડાયગ્રામ એન્ડ ઇન ધીસ ડાયગ્રામ એઝ વેલ, કે જ્યારે એ જે ફોર્ક જે છે એને તમે કોઈ લિક્વિડમાં અથવા જે મીડિયમ છે જેનું તમારે લેવલ મેજર કરવાનું છે, મોનિટર કરવાનું છે, સોરી, એ જ્યારે એમાં એન્ટર થશે ત્યારે એની વાઇબ્રેશનની ફ્રીક્વન્સી જે છે એ ડિફરન્ટ હશે. કહેવાનો મતલબ શું કે ફ્રીક્વન્સી શિફ્ટ થશે એઝ ધ મીડિયમ ઇઝ entered. Okay, and that change in frequency is detected by an electronic circuit. All right, and from that level switch જે છે એને ટ્રિગર કરવામાં આવે છે. ઓકે, આ એનો બેઝિક વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ છે કે ઇન એમ્પ્ટી સ્પેસ જે ટ્યુનિંગ ફોર્ક છે એની વાઇબ્રેટિંગ ફ્રીક્વન્સી વિલ બી ડિફરન્ટ, અને જ્યારે એ કોઈ મીડિયમ એન્ટર થાય છે ત્યારે એની વાઇબ્રેટિંગ ફ્રીક્વન્સી વિલ બી ડિફરન્ટ. તો એ જે ફ્રીક્વન્સી શિફ્ટ થાય છે, electronic detector circuits will detect the change or the shift in frequency, and from the shift in frequency you can identify the level. Okay, switch જે છે એનાથી એ ટ્રિગર થાય છે. ઓકે, સો આની અંદર એક પીઝો સિરામિક ક્રિસ્ટલ રાખેલું હોય છે ઇનસાઇડ ધ ફોર્ક એસેમ્બલી. ધીસ ઇઝ ધ ફોર્ક એસેમ્બલી. આની અંદર એક પીઝો સિરામિક ક્રિસ્ટલ રાખેલું હોય છે. જ્યારે એને વોલ્ટેજ આપવામાં આવે છે ત્યારે એ ક્રિસ્ટલ જે છે ઓસિલેટ થાય છે એટ નેચરલ ફ્રીક્વન્સી ઓફ ધ ફોર્ક એસેમ્બલી. ઓકે, આ ફ્રીક્વન્સી જે છે એને કન્ટિન્યુઅસલી મોનિટર કરવામાં આવે છે બાય એન ઇન્ટરનલ ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટરી. ઓકે, બાય એન ઇન્ટરનલ ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટ, જ્યાં તમને રેઝોનન્સ સર્કિટ દેખાય છે ને એ, બરાબર. જ્યારે ફોર્ક જે છે, આ ફોર્ક, આ જે બંને નીચે તમને દેખાય છે ને, દે આર ધી ફોર્ક. હવે જ્યારે ફોર્ક જે છે એ લિક્વિડ અથવા સોલિડ મટીરિયલના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે, મતલબ એઝ ધ લેવલ રાઇઝિસ, ત્યારે એ લિક્વિડ અથવા સોલિડ મટીરિયલ જેનું તમારે લેવલ મોનિટર કરવાનું છે એના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે, ત્યારે ફ્રીક્વન્સીમાં શિફ્ટ જે ચેન્જ જે છે એને ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટ ડિટેક્ટ કરે છે, સેન્સ કરે છે, અને એક સિગ્નલ સેન્ડ આઉટ કરે છે. આ જે સિગ્નલ જે છે એને પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે and it is given to a relay, okay, for either NO or NC. બરાબર, જે NO અથવા NC જે છે એ હાઈ લેવલ અથવા લો લેવલ ઇન્ડિકેટ કરી શકે છે ડિપેન્ડિંગ ઓન ધી એપ્લિકેશન. All right, is this clear?
આ ક્લિયર થઈ ગયું? વાલ્વ રિલેટેડ જેટલા ટોપિક છે ને તમારે સીસી સબ્જેક્ટમાં આવે, આમાં નહીં, નોટ ઇન ધીસ સબ્જેક્ટ. ઓકે, અરે આ ટોપિક ક્લિયર? Okay, all right. So with this topic, આ chapter જે છે અહીંયા complete થાય છે. In the next lecture, we will be starting unit 3, that is temperature and level transmitters. All right. Thank you for coming to the class. You can exam. Exam will be in May. તમારી ટર્મ એન્ડિંગ છે 28th of April. 28 એપ્રિલ તમારી ટર્મ એન્ડિંગ છે. And એના 10-15 દિવસમાં you can expect કે તમારી એક્ઝામ હોય. So you can expect by the second week of May તમારી ફાઇનલ એક્ઝામ હશે. ઓલરાઈટ, BMI અને હા સેકન્ડ સેમની એક્ઝામ એના પછી જ હશે. આઈ મીન વન્સ યોર ફોર્થ સેમેસ્ટર એક્ઝામ્સ આર ઓવર, એના પછી તમારી સેકન્ડની એક્ઝામ હશે. અને જો તમારે થર્ડમાં રેમેડિયલ આવી હોય, જો તમારે અગેન ફેલ થાવ છો થર્ડમાં, તો એ તમારી ફોર્થના શેડ્યુલની સાથે જ હશે તમારી ફાઇનલ એક્ઝામ. મતલબ મોર્નિંગમાં રેગ્યુલર હશે તો ઇવનિંગમાં રેમેડિયલ એક્ઝામ હશે, બેકલોગ એક્ઝામ. આવી રીતના શેડ્યુલ હશે. સો વન્સ યોર ફોર્થ સેમેસ્ટર એક્ઝામ ઇઝ ઓવર, એના પછી તમારી સેકન્ડની એક્ઝામ હશે. ઓલરાઈટ. Okay, all right. Thank you for coming to the class. You can leave the meeting.